नमस्कार मु सुप्रिया पश्चिम एशिया रे चलीथिबा युद्ध परिस्थिति एवं ता द्वारा उपजुथिबा अस्थिरता फल भारत आगरे मध्य अनेक गुड़ी आह्वान सामना को आसी से आह्वान मध्य सुरक्षा संपर्कित आह्वान रही किछि मानवीय प्रसंग भी रही एवं ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण हो जाइछि किछि अर्थनैतिक आह्वान जो संपर्क में आमे अधिक आलोचना करबा हम सहित डॉक्टर प्रभास मिश्र रहिछंती अर्थनीति समीक्षक। प्रभास सर स्वागत करुछि आलोचना को। जेतेबेले युद्ध परिस्थिति हुए निश्चित भाव में से अनेक गुड़े क्षति थाए तार बहुत गुड़े प्रभाव रुहे परिणाम समस्त को भोगिया को पड़े एवं वर्तमान मध्य समान परिस्थिति हेची मध्य प्राच्यर युद्ध परिस्थिति दृष्टिकोण जेतेबेले अर्थनैतिक आह्वान कथा आसुची आपण कौन सबु क्षति देखि साराणी विश्व एवं कौन क्षति देखा जाउची? देखो प्रत्येक युद्धटा युद्ध हुए प्रत्येक युद्ध रे हमरो सेई दुई देशंकर क्षतिग्रस्त हुअंतनी आज्ञा से मध्य अनेक गुड़े पड़ोसी राष्ट्र एवं पड़ोसी राष्ट्र ठू दूर थिबा राष्ट्र मध्य आपण चिंता करिवे देखिए 1991 मसीह हमरो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हेतिला 1995 मसीह स्टार्ट हेतिला माने हमर इंडिया रे बेसी एग्रावेट करथिला ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस टा ए जगतीकरण प्रोसेस रो गोटे लिमिटेशन हमर आसिला जे प्रत्येक देश अन्य देश ऊपर निर्भर करबा को लागिले आज्ञा काना कोनोसी देश तार समस्त माने तार जनसाधारण को समस्त आवश्यकता तार आभ्यंतरीण उत्पादन ऊपर निर्भर कर रही परिबो नै। उदाहरण स्वरूप भारत सब जिनिस उत्पादन करि परिबो नै। ओडिसा रे हम जते जिनिस व्यवहार करछे सबुडा भारत रो होनी बा सबुडा ओडिसा रो होनी आज्ञा तो निश्चित भाबे हमर अनेक एवं अन्य जिनिस हम बाहर को रप्तानी करछे एक रे जदी युद्ध हुए ताले जो आमदानी रप्तानी हमर क्षतिग्रस्त हो सहजता हमर जदी हमें जोटा मिड ईस्ट रे जो चलची क्राइसिस बा जो वार चलीची सेठी गोटे हम एनर्जी पई डिपेंडेंसी बहुत सेठी अछि कारण एनर्जी डिपेंडेंसी ता हमर ऑलमोस्ट 85% एनर्जी जति कि हमर तेल जति कि से बाट दे जोटा हॉर्मुज रूट आसे सेही रूट दे कि हमर इंडिया रो सेगमेंट जेहेतु मेजर सेगमेंट सेठी आसुछि तेणु हम डिपेंडेंसी ता सेठी रहइबो जदि वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हैला बा वार हैला ताले जिंसटा त नो आसी परला हमर मुख्य होछि तेल एवं तेल जातीय पेट्रोलियम जातीय जिंस एवं गैस मध्य तेणु से दृष्टि आपण देखबे सेटा जे नो आसिला एवं पेट्रोल और गैस टा गोटे साधारण लोकंकर जीवन जीविका ऊपर प्रभाव पकेइबो जे कौन सी गोटे छोटिया दुकान टे अछि गोटे रास्ता रे जानतु जे दही बरा आजकल जे करछंती बा जे गुपचुप दुकान भी घरे तयारी करछंती मन ता टाउन ने के जाळेनी काठ करि परिबेनी बा जाळी के आउनांती समस्त गैस रे करछंती अन्य किछि विकल्प भी नाही हम पाखरे कहबा को गले यूज अन्य किछि विकल्प नाही आपण देखिबे जे गोटे र्यूमर हैला जे गैस मिलिबोनी बोली आपण मार्केट रे इंडक्शन चूल्हा मिललेनी तो एटा जानिथिबे तेणु इंडक्शन चूल्हा लोक माने पैनिक हे गेला मान प्रथम बट सिचुएशन टा टिके क्राइसिस आड़ को जाउची आगु कारण हम जेते जल्दी मिलुतला गैस सेते जल्दी मिलिबो नाही तेणु जहां भी मिलिबो आस्ते आस्ते सरी का जीवो तेणु तामे अल्टरनेटिव रिजर्व भी नाही से माने रिजर्व भी नाही आज्ञा रिजर्व भी नाही एवं जेतु रिजर्व नाही किबा हमें गोटे अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट हमें खोजुने को कंट्री हमें आनी परिबा जदी भी आनीबा ताहले हमर आवश्यकता को पूर्ण करि परिबो नै यदि आवश्यकता पूर्ण हो तो अनेक लोग क्षतिग्रस्त हो अनेक लोक माने म कहूची जो माने छोटो छोटो बा निम्न स्तर निम्न श्रेणी थिबा लोक माने जो माने गरीब लोक माने से बेसी परिमाण में क्षतिग्रस्त हो गोटा दिन जदी गोटे दुकान बंद हे गेला तांकर जीविका ऊपर प्रभाव पड़ो जीविका ऊपर प्रभाव टी पड़िबो एटा लोक मानक ऊपर प्रभाव पड़छि जोटा सऊदी अरब सेठिकार जो मिड ईस्ट कंट्री जति के हमर अछि सेति कि पश्चिम एशिया जति के हमर अछि सेही कंट्री गुडा जो गुडा अछि सेही
ହୁଁ। କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଅଛି, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହଁ ବିପନ୍ନ ଏ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ହଁ ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗୁଡିକ ଉପରେ ହୁଁ ପ୍ରଭାବ ହୁଁ ପଡିବ। ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ହଁ, ପଡିବା। ସିଧାସଳଖ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭାବ। ସିଧାସଳଖ ହୁଁ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଅତି ପରିମାଣରେ ବଢିଯିବ, କାରଣ କମିବାର ନା ଧରୁନି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଇନା ମାନେ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉଠି ସାଇଡ ନେବେ, ଧର ଚାଇନା ସାଇଡ ନେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଇଏକୁ, ହଁ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସାଇଡ ଟା କୁ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ନେଲା, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ସାଇଡ। ହଁ ଯଦି ଯଦି ଭାରତ ଯେକୌଣସି ସାଇଡ ନବ, ତାର ହଁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବ ହଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଭଲ ରହିବନି। ହୁଁ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧର ଯୋଉ ଚାଇନା ହେଲେ, ଚାଇନାରୁ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମ ଚାଇନାରୁ ଆସେ। ହଁ ତେଣୁ ଚାଇନାର ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆସେ, ଧର ଚାଇନା ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଆଉ ଚାହିଁବନି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦବା ଲାଗି ଜିନିଷ, ହୁଁ। ବା ଯଦି ବି ଦବ ହଁ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ଦବ ବା ହାଇ ରେଟରେ ଆମର ଜିନିଷ ଦବ, ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯେମିତି ଅନେକ ଗୁଡେ ରଷିଆଠୁ ଆମେ ତେଲ ଆଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଆମେରିକା କହିବାଠୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡୁଛି, ସେ ଅଧିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇ ହଁ ହିସାବରେ। ହଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠି ଆମର ଚାଇନା ଯୋଉଠି ସେଠି ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମେବଲ ଆଇଟମ ଗୁଡା, କାରଣ ହଁ ଅତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚାଇନା ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ହଁ କରିବାକୁ ପଡେ। ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଚାଇନା ଏଇଠି ସାଇଡ ନଉଛି, ଚାଇନା ହୁଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର କରୁନି କିନ୍ତୁ ୱାର କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ବି ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର କରୁନେ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ବଟ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାହିଁବ ବି ଯେ, କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ହଁ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କୁ ହଲଚଲ କରିବା ଲାଗି, କାରଣ ହଁ ଚାଇନାର ଏଣ୍ଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଡ ଯେତିକି ଚାଲିଛି, ଚାଇନାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟ୍ରେଡ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କୁ ଟିକେ ହଲଚଲ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମଦାନୀ କରିବା ତାଠୁ ବେଶୀ ହଁ କଷ୍ଟଲି ଆମଦାନୀ କରିବା। ଯଦି କଷ୍ଟଲି ଆମଦାନୀ କଲେ ଦିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ ଆମର ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡେ ଫରେନ ରିଜର୍ଭ ଆମର ସରିଯିବ। ହଁ ଦାମିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଣିବା, ତେଣୁ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡଲାର ଟା ଆମର ସରିଯିବ। ହଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ପଡିବ, ଏହା ଆମର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଅଧିକା, ଦେଖାଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଲେଣି, ଆମର ଗ୍ୟାସ ରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୁ শুরু ହେଇଛି, ଏବେ ହଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୁ। ତେଣୁ ହଁ ଯଦି ଗ୍ୟାସ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖାଲି, ଏବେ ବି ମୁଁ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ପକେଇବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କେବଳ ମିଳିବ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ଟା ମିଳିବ, ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ ସାଧା ରେଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବଢି ସାରିଛି। ପ୍ରିମିୟମ ଟା ବଢି ସାରିଛି। ହଁ ତେଣୁ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ ଇନଫ୍ଲେସନ ଟା ନିଶ୍ଚୟ ମଷ୍ଟ, ଆଉ କାରଣ ଯଦି ଇନଫ୍ଲେସନ ଟା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଟା, ପ୍ରାଇସ ରାଇଜ ଟା ମଷ୍ଟ ବଢିବ। କାରଣ ପ୍ରାଇସ ରାଇଜ ହେଲା ମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ହେବେ, ଇକୋନୋମି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ଏସବୁର ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡି ବଜାରରେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଦର ବଢିବା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଏବେ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଜାହାଜ ଆସିବ 18 କୋଟି ଅଧିକ ଇରାନ ଦାବି କରିବ, ଯେହେତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅଛି। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଆମେ ବି ଯଦି ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ବି ଦବୁ ସେତିକ। ହୁଁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁ ହେଲା, ବା କୋଉଠି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକ ଦବାକୁ ପଡିଲା, ସେ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଚାପ ରହିବ, ଆଉ ସେଇ ଚାପଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଯିବ, ନୁହେଁ କି? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ସେ କରେ, ହଁ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇକି ଆମର ଲସ୍ ଏଇଠି ହବ। ଆମର କଣ, ହଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ କଟୁଛି ସାର୍, ଭଏସ କଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି, ହଁ ଏବେ ଶୁଣା ହେଲା ଠିକ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ଆମେ ତ ସେଠି ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣୁନେ, ସେଠି ଆମେ ଡଲାର ଦେଇକି ଆଣୁଛେ। ହଁ ତେଣୁ ଡଲାର ଟା ଯୋଉଟା ଦଉଛି, ସେଟା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ସେଠି ହଁ କୁହାଯାଏ। ହଁ ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଯଦି ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ଟା ଯଦି କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ହୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରୁନେ, ତେଣୁ ହଁ ଅନେକ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣୁଛେ, ତେଣୁ ହୁଁ ବାହାରୁ ଆଉ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତେଲ ପାଇଁ ଆମେ ଇରାନକୁ ପଇସା ଦେଲେ, ହୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ, ହଁ ତେଣୁ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ
ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ଯଦି କମିଲା ଆମେ ଆଉ ଆମଦାନୀ କରିବା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଜାରରେ ହୁଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁନି, ତେଣୁ ହୁଁ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଜାରରେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଣିଲେ 18 କୋଟି ଡଲାର ଆମେ ଅଧିକା ଦେଇକିରି ବି ଆଣିଲେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ ମଧ୍ୟ ହବ। ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ପରିବା ଡାଲି ମାନେ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଟା ଯଦି ବଢିଲା ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ବଢିଲା, ଜିନିଷର ରେଟ୍ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ଗୁଡା ବଢିଲା। ଏବଂ ହଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା। ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ହବ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୋଟେ ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସର ବିବିଧତା ଆଡକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ୟା ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ତ ଅଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବିଶ୍ୱର ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ଏଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣତା ବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆନି ତ ମାନେ କଣ କହିବି, ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଜନା ହଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ହୁଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ, ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ସମୟରେ 2020 ମସିହାରେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଜାରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ 2014ରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଅନେକ ଗୁଡେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ। ହୁଁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କହିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା, ଏମିତି କହିକିରି ମଧ୍ୟ ହୁଁ ଅନେକ ଗୁଡେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ କେମିତି ଭାବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ କହିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ କେହି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ହଉନାହିଁ। ହୁଁ ଆପଣ 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 ଛୋଟ ଜିନିଷଟା, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଖିବି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟା ଏଠି ଆମର ହଉନାହିଁ। ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ହଁ ଏବଂ ହଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ। ହୁଁ ଏବଂ କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମୋଟର କାର ଯୋଉଟା ଆମେ ଚଲଉଛେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେସରିଜ ଟା ଆମର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ। ହୁଁ ପିଲା ଯୋଉ ଖେଳନା ଖେଳୁଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ହୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ କରିନେ, ଯାହା ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବେସିସ ରେ ହଁ ଆମେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନେଇଯିବା, ଯେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଟା ଆମର ଏଇଠି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାରତ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚଳିଯିବା କିଛି ହଁ ଦିନ ଆମର କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେଇ ହଁ ଯୋଉ ହଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ସରକାର କରନ୍ତେ, ହଁ ଯେ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ଗେଷ୍ଟେସନ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ସହିପାରିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡିର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଗାଡି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡି କାଢି ପାରିବ, ବଡ ଗାଡି ପାରିବ, ଗାଡିର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ହଁ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଯେମିତି କିି ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣତା ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସିଚୁଏସନ ହେଲା, ଆମେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି ଆମେ ରହିପାରିବା, ଦେଶରେ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ବାକି ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ଯଦି ଆମେ ହଁ କହିବା, ହଁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଭାରତ ସେଥିରେ ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନବାର ଅଛି, ଯେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ନେଇକିରି। ହୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ, ଯୋଉଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଇଛି ଯେତିକି କରିବା, ଆହୁରି ତ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି। ହୁଁ କାରଣ ହୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଗୁଡେ କମିଯିବ। ହୁଁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଯେ ସିଚୁଏସନ ସେମିତି ନ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ବସିବେ, ଯାଇପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିକି ଆସିବେ। ବା ସେମାନେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆନେକ୍ସର, ଗୋଟେ ଫାନ୍ସି ସେନ୍ସ ରେ ଆମେ ନ କରାଯାଉ, ହଁ ଆଉ ବା ଦେଖାଣିଆ ନ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡିଶା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଭଳିଆ କରିକିରି ପୋଷ୍ଟର ନ କରାଯାଉ। ହଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କହିକିରି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ନ କରାଯାଉ। ହଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କଣ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ହୁଁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କମୁଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାହେଲେ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟା କମେଇଦବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହବା। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଜିଡିପି ବଢେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ଆମର ହବନି। ଆମେ ହଁ କେତେ ଦୂର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ହେଇପାରିବ। ଜିଡିପି ରେ ତ ବିଲିୟନିୟରଙ୍କର
अंश भी रहुची तो आमे साधारण लोक जो हिसाब रे चलुछु जेमती निर्भर रहिछि ता ऊपर भी हिसाब किताब रहिबा दरकार। लास्ट प्रश्न मु टिके जानिबी आपनका ठारू आमे समस्त जानिछु जे समस्तंकु एठी जीविका मिली नाही किए राज्यांतर होइछि कि देशांतर होइछि प्राय 1 कोटी भारतीय गल्फ कंट्री रे काम करूछंती दैट टू भी से माने ब्लू कलर जॉब करूछंती जहांक अर्थरे रेमिटेंस हमर आम अर्थनीति को चलचंचल करुछि तो से दृष्टिकोणरू जेतळे एमती युद्ध भली परिस्थिति होछि से माने देश को फेरुछंती तांकर जीविका से माने जेबे आम पई एसेट थिले आज आम पई लायबिलिटी हे जिवो बर्डन ହେଇଯିବେ ହଁ बर्डन हे जिवे से दृष्टिकोणरू हमको भी चिंता करबा को पड़िबो जे से पाई देश केमती प्रस्तुत होबा कथा। ହଁ ସେ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଚିନ୍ତା କରିନି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ये ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି कोविड भलिया परिस्थिति हेबो କୋଭିଡ ଭଳିଆ समस्ते आसी ପରିସ୍ଥିତି गले ହବ। किंतु ता परे कोन करिवे कार आ चिंता दक नाही। ହଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନେଇକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇକୋନୋମିଟା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆସନ୍ତା 30 ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ବା ଆମର ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଥର ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 10% ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଆମର 2008 ଭଳିଆ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଶ କରି ଯାଇଥିଲା ସେ ଭଳିଆ ପସିବିଲିଟି ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ବା ଅନଷ୍ଟେବଲ ଇକୋନୋମି ଆମର 40% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଆମର ଅନଷ୍ଟେବଲ ରହିବ। 2025 ରେ ଯେମିତି ଅନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲା 2026 ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନଷ୍ଟେବଲ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ୱି କ୍ୟାନ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଆମର ପଲିସି ମେକର୍ସ ମାନେ ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମୁଲେଟ କରିକି ଆକ୍ସନ ନବାର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେରେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଛେ ଯୋଉଟା କି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଜନା କରିବାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଫର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ। ଏବଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମାର୍କେଟ ରେ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଲେ କମ ଟାଇମ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଧର ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ବି ଆମର ବା ଗ୍ୟାସ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆମର ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗ୍ୟାସ କରିବେ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେମାନେ 25% ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯୋଉ ଡେଫିସିଟ ର 25%। ସେ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୂଳରୁ କହୁଛେ ନାଇଁ ଆମର ପାନିକ ହବାର ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଅଛି ତ ଏତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହଉଛି? ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ପାନିକ ନୁହେଁ ବଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଆମେ କୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ଦୂର କନଜମ୍ପସନ କରିବେନି, ଟିକେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। अच्छा आज ତେଣୁ जेमती वार सिचुएशन रे हमें देखिले शेयर मार्केट पूरा क्राश हो जाउची खोलिबा मात्रे के 1600 पॉइंट ह्रास पाइला तापरे 500 पॉइंट निफ्टी ह्रास पाई कि 23,000 पॉइंट तळु खसी गला प्राय माने गोटे मिनिट भितरे बा किछि मिनिट भितरे 11 लक्ष कोटी टंकार लॉस निवेशक हरैले एवं सेपटे गोल्ड और सिल्वर प्राइस से भी अस्थिर रहिछि। से दृष्टि आपण केमती ନାଇଁ देखु? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ ଯଦି କମେ ତାହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ ଟା ବଢିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା 2-3ଟି କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହରମୁଜ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଗଲା ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ବଢିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ଲେସନ ଟା ବଢିବ। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ସବୁ ଇନଫ୍ଲେସନ ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଅଫ ବଣ୍ଡସ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା ବଢେଇ ଦେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ବଣ୍ଡସ ର, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ ଦେଇକି ଲୋକ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ବଣ୍ଡ ଟାକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ସେଠି ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ରୁ ପଇସା କାଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋଲ୍ଡ ରୁ ପଇସା କାଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଗୋଲ୍ଡ ର ପ୍ରାଇସ ଟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କମିଲା ଯେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ବି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ ବଢିଛି ଅନେକ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତା ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତା ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିବୁ। ସିଏ ବି ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ୱିଡ୍ର କଲେ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି 2-3ଟା କାରଣ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାରଣ ଆଜି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଗୁଡେ କମିଗଲା ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ ଟା। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଟାଇମ। ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ ଆଉ 7-8 ଦିନ ବା 15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ୱାର ସିଚୁଏସନ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭଲି ବଢିଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ ଟା ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ।
ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢିବ। ତ ଏଇ ତେଣୁ ସେୟାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଟା ଯେହେତୁ ଅନଷ୍ଟେବଲ ରହିବ, ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଯେହେତୁ ଅନଷ୍ଟେବଲ ରହିବ, ତେଣୁ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିବ। ତ ଏଇ ୱାର ର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ତାର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଯାହା ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି। ହଁ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଯଦି ରୁହେ, ହଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡେ ହଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଜିନିଷ ଗୁଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆସୁଥିଲା ବାହାରୁ, ପରିବେଶ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୁଡେ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ହୁଁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କି ମାନେ କେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ କୁ କମ କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ, ଟିକେ ବାଟ ଗଲେ କରିବେନି, ମାନେ ଗାଡି ୟୁଜ କରିବେନି। ଆମେ ନିଜେ ବି ସରକାର ଯେତେ ହଁ କଲେ ବି ହବ ନାହିଁ, ଟିକେ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବାକୁ ଲୋକମାନେ, ପଡିବ। ହଁ ହଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଲୋକମାନେ ଡେ ଆମ ସଚେତନ ପକେଟ ନହେଲେ, ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ହଁ ଆମେ ହିଁ ହଇରାଣ ହବା। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ହୁଁ ପାନିକ ନ ହେଇକିରି ହୁଁ ଟିକେ କେମିତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ସଠିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର, ହୁଁ, ଯେମିତି ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ନହେବ। ହଁ ସେଇଟା ତ ରହିବ। ହଁ, କାରଣ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ, ଏଲପିଜି କୁ ନେଇ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ସାରିଛି ହୁଁ ଅଲରେଡି। ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ସାର୍। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।